ایک اور سپاہی جنید اکبر اور اس کے علاوہ جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں جو آئے ہیں، ہمارے روایات ہیں، ہمارے اقدار ہیں، ہم ہر چیز پر قربانی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے محبوب پاکستان اور عمران خان پر کوئی سودے بازی نہیں ہے اور نہ کبھی اس پر سودے بازی ہوگی۔ آج آپ نے چیف منسٹر صاحب کو جو عزت دی، کوہاٹ کے غیرت مند باسیوں، یہ عزت انشاءاللہ تا قیامت اس شہر کا اور اس صوبے کا اور یہاں کے روایات کا خاصہ ہے۔ میرے پشتونوں، میں یہ بات ان ایوانوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، قبائل کو دیوار سے لگایا گیا، قبائل فرسٹ لائن آف ڈیفنس تھے آپ کے، ایک فوجی نہیں تھا۔ سوویت انویژن پہ یہ قبائل سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے، اور اب جب وقت آزمائش کا آیا ہے، سہیل آفریدی کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ آئی ایس ایف کا یا عمران خان کا ایک سپاہی ہے، یہ پاکستان کی قبائل کا وہ بیٹا ہے۔ جب پاکستان کی بات آتی ہے سب کچھ قربان کرتے ہیں، لیکن پاکستان پہ سودے بازی نہیں کرتے۔ میرے پاکستانیوں، سہیل آفریدی اور اس کے ساتھ جتنے بھی اکابرین آئے ہوئے ہیں، ہمیں عمران خان کے ساتھ وفا باتوں کی حد تک نہیں کرنی، جذباتی تقریروں سے نہیں کرنی۔ ہم نے عمران خان کا مقدمہ گھر سے لے کر، محلے سے لے کر، چوک چوراہوں سے لے کر ہر ایوان میں اس کا مقدمہ لڑنا ہے۔ انہوں نے ہر ایک قسم کا حربہ استعمال کیا، چادر اور چار دیواری کو پامال کیا، ایم این ایز کی اربوں کی بولی لگائی، ایم پی ایز کی بولی لگانی چاہیے۔ نہ صرف وہ ناکام ہوئے، نہ وہ رسوا ہوئے، بلکہ ذلیل و خوار ہوئے۔ ایم این ایز نہیں بکے، سر نہیں جھکایا، چادر اور چار دیواری کو پامال کرنے کے باوجود۔ تو آج کوہاٹ سے میسج یہ ہے کہ پاکستان کی آنے والی اسلو پر رحم کریں۔ ٹو فرنٹ وار آپ نہیں لڑ سکتے، ایک ایسٹ اینڈ ویسٹرن بارڈر اپنے لوگوں کو اپنائیں، بلوچ کو گلے لگائیں، سندھی کو گلے لگائیں، پشتونوں کو گلے لگائیں، گلگت بلتستان کشمیریوں کو گلے لگائیں، پنجاب کو گلے لگائیں۔ پاکستان متحد ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو چیلنج نہیں کر سکے گی انشاءاللہ۔ میرے پاکستانیوں اور کوہاٹ کے باسیوں، این ایف سی میرا 19 پوائنٹ سمتنگ 6 شیئر مجھے نہیں دیا جا رہا۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ، گیس کی لوڈ شیڈنگ، سی ایم صاحب آپ کے ایم این ایز بیٹھے ہیں، ہم کالنگ اٹینشن قومی اسمبلی میں دیتے ہیں، اس کی سنوائی نہیں ہوتی۔ پنجاب سے آٹا بند کر دیا جاتا ہے، یہاں سے تیل اور گیس ہر چیز دی جا رہی ہے، ہمیں پھر بھی ذلیل کیا جا رہا ہے۔ سی ایم صاحب آپ نے قبائل کے علاوہ پشتونوں کا اور خیبر پختونخوا کا مقدمہ دلیل سے لڑنا ہے، ان کو باور کرانا ہے کہ ماں نے ایسے بیٹے جم لیے ہیں جو آپ کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر کے اپنا حق لے سکتے ہیں۔ پاکستان کے فنڈ پہ صرف حق پنجاب کا نہیں، پنجاب کے تو لوگوں کو محروم رکھا ہوا ہے، صرف لاہور کا نہیں۔ تو میرے پاکستانی اور بالخصوص کوہاٹ کے بجلی گیس لوڈ شیڈنگ، اسی طرح وہ ورکر جنہوں نے جانیں قربان کی، الیاس شہید اس کی کلاسک ایگزامپل ہے، کوہاٹ کا بیٹا، ان کو نوکریاں۔ اور پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز، اگر مردان میں گرلز کیڈٹ کالج ہے تو کوہاٹ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے۔ میں آپ سے بطور بڑا بھائی ایک ٹیم پلیئر کوہاٹ کے لیے اس سپاس نامے کے علاوہ گرلز کیڈٹ کالج اور کسٹ یونیورسٹی میں ویمن الگ کمپلیٹ ویمن یونیورسٹی کا بلاک چاہتا ہوں کہ پشتونوں کی مائیں بہنیں بیٹیاں عزت چادر اور چار دیواری کے مطابق زندگی گزار سکے۔
आखिर के और मेरे साथ परवेज खटक साहब ने क्वाड में वादा किया था, शाहपुर, जर्मा, चंबई, गंडियाली, बेजादी, चिकरकोट, इसी तरह शेख ज़ियारत अल दाद में मलकियती हकूक और शेख ज़ियारत अल दाद में डायरेक्टिव्स दिए थे रोड के, उनको ब्यूरोक्रेसी इन्वर्टेड कॉमा में हमें जलील कर रहे हैं। आपने एग्जाम्पलरी मेजर लेकर उसको यकीनी बनाना है। आखिर के गैरतमंदो पख्तनो, इमरान खान लचे सभा पता लगी चौखो में आई चिकोहाट के जलसावा न जबदेता चेता दे मावासी इमरान खान पनामे यो जवाब राको चे पता हो लगी खलकोला चे इमरान खान दे मुजिद्दा दे मु गैरत्ता दे मु बुनियादा दे मु मुस्तकबिल दा ओ दे पाकिस्तान दे टंडे आगा टंडा दा चे दुनिया दे पाकिस्तान दे अगे दे वजह इज्जत कई इमरान खान पनामे तैयारियो लग्जान वखायो चिवता पता हो लगी चिवता नदी तैयारियो इमरान खान दचट लचे नास्ती बजे बोना खलो चार लगली खोने हो इमरान खान इमरान खान इमरान खान सोहेल अफरीदी जुनैद अकबर कोहाट खैबर पख्तूनख्वा पंजाब शब सिंध ब्याचे मुदे नोरो इज्जत तो कुआ मुदे मु इज्जत कई पंजाब सिंध पंजाब खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान गिलगित बल्तिस्तान आजाद कश्मीर आखिर के पाकिस्तान अल्लाह मुशाद आबाद लरा अल्लाह मुशमले विचते लरा वस्सलाम। कोहाट के गयूर अवाम को, आपके नुमाइंदगान को, आपकी तंजीमों को, विंग्स को, सबको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज आप इमरान खान के लिए यहां पर मैदान में मौजूद हैं। इमरान खान के लिए मौजूद है ना, कामों के लिए नहीं, इमरान खान के लिए है ना, बिल्कुल। और सीएम साहब आपको देखने आए हैं, जुनैद अकबर साहब आपको देखने आए हैं कि आप क्या बात करते हैं इनसे, क्योंकि हमने इमरान खान के लिए खड़ा रहे हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह खड़ा रहेंगे। और कोहाट के लोगों ने बेतहाशा मोहब्बत का इजहार किया है। सच्ची बात यह है कि शर्म का मुकाम होता है। मैं डीजी आईएसपीआर के हवाले से, क्योंकि आज तक हमें उनकी बातें नहीं बोली और जिस किस्म की बातें उन्होंने की हैं यूनिफॉर्म में खड़े होके, ये हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस है कि फौज का एक नुमाइंदा, ऐसे इदारे का नुमाइंदा सियासी बात करे और गद्दार कहलाए हम लोगों को। तुम कौन होते हो हमें गद्दार कहलाने वाले? हम लोगों ने इस कौम के लिए अपनी जाने नजराना पेश किया है। हमारे इलाके के लोगों ने हर वक्त जो है फौज के साथ खड़े होकर दुश्मन का मुकाबला किया है, बल्कि फौज से आगे जाके किया है। मेरे वालिद एयर मार्शल असगर खान थे, मलिकदीन खेल अफरीदी तीरा से, वो बाबा एयरफोर्स के नाम पे आज भी जाने जाते हैं। सबसे पहला शहीद एयरफोर्स का पायलट वो मेरे चचा थे, दूसरा चचा भी शहीद, हिलाले जुर्रत, सितारे जुर्रत, सारे यहां पर लोग जो बैठे हैं और यहां मेरे सामने जो हैं, आप सबके लोगों के रिश्तेदारों के नाम शहीदों में शामिल है। तो हमें मत बताओ कि कौन गद्दार है। तुम सोचो कि तुम क्या कर रहे हो, तुम फासले क्यों बढ़ा रहे हो, तुम्हें ये कौन मशवरे दे रहा है कि इस किस्म की बात करो। सोहेल अफरीदी के बारे में और इमरान खान के जियालों के बारे में, जो इस कौम से मोहब्बत करने वाले हैं। हमने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है और हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे, लेकिन हम ऐसा पाकिस्तान नहीं मांगते जहां पर अंग्रेजों के गुलाम जो आज भी इस निजाम को
गरीबों को दबाने के लिए, लोगों की आवाज बनने के लिए, तरामीम ला ला के लोगों को मजबूर करने के लिए, जुल्म डालने के लिए, औरतों बच्चों पे जुल्म डालने के लिए, ऐसे निजाम को हम नहीं मानते। इमरान खान इस निजाम की तब्दीली की बात करता है और इमरान खान को हम रिहा करवाएंगे, हर हाल में करवाएंगे। इमरान खान दोबारा वजीर आजम बनेगा और ये मुल्क दोबारा खुशहाली की तरफ गामजन होगा, जहां गरीब भी जो है सर उठा के फिरेगा हमारा नौजवान, गली गली कूची कूची में वो बेदार नहीं होगा, बेजार नहीं होगा। हमारी बच्चियां जो है कॉलेजेस में, स्कूल्स में पढ़ेंगी, तभी पढ़ेंगी जब इस मुल्क का पैसा लोगों पर, गरीबों पर खर्च होगा। और सुहेल अफरीदी आज आपके लिए यही जंग लड़ रहे हैं, इनका साथ दें इमरान खान के लिए और इस मुल्क और कौम के लिए और इस सूबे के लिए। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया।